जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 15 फेब्रुआरी 2024 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 15 फेब्रुआरी 2024 गुरुवार माघ शुक्ल पक्ष षष्ठी दिवा 10 घंटा 14 मिनिट गति सप्तमी। आज अश्विनी नक्षत्र दिवा 9 घंटा 27 मिनिट गति द्विजा नक्षत्र। आज मेष चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध सप्तमीर एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला दिवा 6 घंटा 25 मिनिट रू दिवा 7 घंटा 57 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 25 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 51 मिनिट। आज मेष राशि घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घात बार। आज निम्ब खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबे ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक राशि स्थान रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण और आत्मविश्वास रे वृद्धि करिब। सामाजिक तथा रोजगार क्षेत्र रे आपणक नेतृत्व क्षमता सहयोगी को प्रभावित करिब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपणक द्वारा करा जाइथवा परिवर्तन सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु आशातीत क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। पितांक परामर्श सहायक साब्यस्त हेब। जीवन साथींक पक्षरु सम्मान प्राप्त करिबे एवं अजाईंक पक्षरु उत्तम लाभर संभावना रही। विदेशरु सुखद समाचार मिलिब। विवाह योग्य व्यक्ति को किछि उत्तम प्रस्ताव मिलिबार संभावना रही। प्रेम जीवन रे मधुरता लागी रहिब। संपादक रिपोर्टर तथा अध्यापक कार्य करुथिबा व्यक्ति राजकीय पक्षरु लाभवान हेबे। कोनोसी नुआ सरकारी अनुबंध प्राप्ति हेबार संभावना रही। आर्थिक पक्ष आहुरी मजबूत हेबाकु लागिब एवं स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिब। किंतु दिनचर्या को व्यवस्थित रखंतु। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि स्थान रु द्वादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर व्यवसाय रे किछि अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करिब। समस्त प्रकार अनैतिक आचरण तथा गतिविधि आपण दूरे रुहंतु। अधिकारी पक्षरु मनोमालिन्य और वाद विवादर संभावना रही। रोजगार क्षेत्र रे परिवर्तन पई समय शुभ नुहे। छात्र छात्री मानंकु निज लक्ष्य प्राप्त करिबारे अधिक परिश्रम करिबाकु पड़िब। धैर्य तथा एकाग्रता सहित निज पारिवारिक कर्तव्यर निर्वाहन करिबे तथा पारिवारिक खर्च रे वृद्धि आपणଙ୍କୁ मानसिक चिंतित करिब। आपण निज भविष्यत तथा पारिवारिक संपर्क को नहीं चिंतित रहिबे। किंतु वाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु। प्रेम संपर्क रे मध्य किछि समस्या उत्पन्न होई पारे। आपणଙ୍କ व्यापारिक खर्च रे वृद्धि घटिब। आर्थिक स्थिति असंतुलित होई पारे। किछि छोटिया ऋण भार आपणଙ୍କୁ चिंतित करिब। आयर नुआ स्रोत रे ध्यान केंद्रित करिबार आवश्यक रही। एवं स्वास्थ्य प्रति सावधान रहंतु तथा मन को एकाग्र और शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणक एकादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर
ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିଛି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗରୁ ପରିସ୍ଥିତିକ ଅନୁକୂଳନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରବନ୍ଧନ ଅଥବା ସମ୍ପାଦନରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପୈତୃକ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ତଥା ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ କର୍ମଠ ରହିବେ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ତଥା ନେତୃତ୍ୱ କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ତାହାର ଅନୁରୂପ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳର ଚୟନ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ମତଭେଦର କାରଣ ହେବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। କୌଣସି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ତଥା କର୍ମଠ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। କଳା ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନବୀନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକତା ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥା ରାଜକୀୟ କର ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଗ, ବିଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମହିଳା ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଓକିଲାତି ତଥା ଜନସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଅବସର ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗିଦାରୀରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପାରରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ବିକଶିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପଯଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ମାତୁଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଗୃହରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ନଗଦ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ କିନ୍ତୁ ଧନର ଅପବ୍ୟୟରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ବା ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବରୋଧକୁ ଦୂର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସକୀୟ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଶ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଦ ବିବାଦରୁ
ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତଥା ଲଟେରୀ ଆଦିରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ତଥା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୀୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାତାବରଣ ରହିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ମଧୁର କ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦେବାନେବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ତଥା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ ତଥା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀ ତଥା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ବାଣୀରେ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ତଥା ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପତ୍ରକାରିତା ତଥା ଲେଖନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ତଥା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ
ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।